नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। प्रश्न नंबर 324। भेद ज्ञान ने धारा प्रवाहथी अविरल टकाववा शुं करवुं जोईए? विकल्प तरंग रूप है अने ज्ञान धारा रूप है। विकल्प तरंग रूप एटले छे कारण के विकल्प में तारतम्यता होय छे, अने ज्ञान धारा रूप है कारण के ज्ञान में तरंगो नथी, ज्ञान में तारतम्यता नथी। जेवी रीते चारित्र मोहनीय कर्मना उदय थी आत्मा में राग ने द्वेषना विकल्प उत्पन्न थाय छे, एवी रीते ज्ञानावरणी कर्मना क्षयोपशम थी आत्मा में क्षयोपशम ज्ञान में वधघट थाय छे। तो एक क्षयोपशम ज्ञान पण रागादि विकारी भावनी जेम तरंग रूप छे ने एटला माटे ज्यारे आपणे भेद ज्ञान कहीए तो ये भेद ज्ञान में आ क्षयोपशम ज्ञान के आ रागादि जे तरंगो एने लेवानी नथी। अहींया ए छे के सहज रूपे जे आत्मानुं ज्ञान जे जाणवा रूप जे परिणमन थई रह्युं छे अने ए परिणमन अलग अलग ज्ञेयों ने जाणवा रूपे थई रह्युं छे, पण आ ज्ञेय ने जाणवा रूपे ज्ञाननुं परिणमन, बीजा ज्ञेय ने जाणवा रूपे ज्ञाननुं परिणमन, आवी जे ज्ञेयोनी जे रुचि छे ए रुचिना कारणे ज एकलुं जे सळंग धारा प्रवाहथी चालतुं जे जाणवा रूप परिणमन छे अज्ञानीना पकड़मां आवतुं नथी। ए ज्ञेयोनी रुचिना कारणे अने ज्ञान स्वभावनी अरुचिना कारणे ज अज्ञानी जनोनी आवी स्थिति छे। अहींया हवे बतावे छे के भेद ज्ञान ने धारा प्रवाहथी अविरल धारा प्रवाहथी टकाववा माटे के जे रोकाई नहीं निरंतर चालतुं रहे समयसारनो संवर अधिकार ए भेद विज्ञाननु अभिनंदन करवा वाळो अधिकार छे एम कह्युं छे। एटला माटे कारण के संवर अधिकार में भेद विज्ञाननी मुख्यताथी कथन कर्युं छे के संवर केवी रीते थाय छे। तो जे भेद विज्ञान छे ए भेद विज्ञानना बळे संवर थाय छे। पूर्वे बंधायेला कर्मोनी निर्जरा एनी वात तो पछी, पूर्वे बंधायेला कर्मोनु पूर्ण रूपे निर्जरा थवी जेनुं नाम छे मोक्ष ए तो पछी, पण सौथी पहेला संवरनी चर्चा करी के जे व्यक्ति आ संवर निर्जरा ने मोक्ष आ जे क्रम छे ने ए क्रम पण योग्य छे। पहेला संवर लीधुं पछी निर्जरा अने पछी मोक्ष, कारण के एकली जो निर्जरा थाय अने संवर न थयो होय तो क्यारे पण मोक्ष न थई शके। एटला माटे निर्जरा पेला संवर कह्युं। जे व्यक्ति एम माने छे के हवे परिग्रह वधी गयो छे अने हवे हूँ परिग्रह ने हवे छोड़ू, दान आपू के कोईना पर दया करीने एवी रीते छोड़ू कई ने कई रीते,
તો કે એ જે છોડવાનો જે ભાવ છે તો નિર્જરા ગયો પરિગ્રહ, પણ નવી આવક તો ચાલુ છે. એટલે નવી આવક જ્યાં સુધી ચાલુ છે ત્યાં સુધી પેલાનું છોડવાનું ચાલુ હોય તો પણ અપરિગ્રહી ન થઈ શકે. તો પહેલું તે જ્યાં જોર એક આપ્યું છે કે તમે કેટલું છોડ્યું, કેટલો તમારો બહારનો પરિગ્રહ છોડ્યો એ મહત્વનું નથી, પણ તમારી જે કમાણી થતી હતી એ કમાણીમાં તમે કેટલો હવે એમાં પાબંદી કેટલી લગાવી કે બસ હવે આનાથી વધારે નહીં. એટલે કે સંવર થયા વિનાની જો નિર્જરા થાય તો એ નિર્જરા મોક્ષનું કારણ નથી, અને અનાદિકાળથી આવી અકામ નિર્જરા તો અનંતવાર થઈ અને કર્મ ઉદયમાં આવીને આત્માથી દૂર થઈ જાય છે. કર્મનું એવું સ્વરૂપ છે કે જે કર્મ અત્યારે આત્મા સાથે સત્તામાં બંધાયેલું છે એ કર્મ આત્માથી જ્યારે ઉદયમાં આવીને આત્માથી દૂર થાય છે. એ ઉદયમાં જ્યારે આવ્યું પછી એ ઉદયમાં આવ્યા પછી એ કર્મ કર્મ ન રહ્યું, હવે અન્ય વર્ગણાઓ રૂપે પરિણમિત થયું. એ કર્મ નામ ન પામે, હવે એમાં એ શક્તિ જ ન રહી. એ ફટાકડો છે, એ ફટાકડામાં શક્તિ છે કે હમણાં આ ફટાકડો ફૂટે તો આવો અવાજ આવે, પણ ફૂટ્યો અને અવાજ આવ્યો. હવે એ જે ફટાકડાના જે પરમાણુઓ હતા એ ત્યાં જ પડ્યા છે, પણ એ ફટાકડા રૂપે નથી, બધા જ પરમાણુઓ પડ્યા છે, પણ એમાં કોઈ હવે શક્તિ નથી, એમાં કઈ ન થઈ શકે. હવે તો એ જ કે જે કર્મ એકવાર ઉદયમાં આવ્યું અને એ જે કર્મના પરમાણુઓ જો જથ્થો જે છે એ હવે કર્મ નથી. તો આવી રીતે જે પૂર્વે આપણે બાંધેલા કર્મ ઉદયમાં આવીને એવી રીતે નીકળ્યા પણ ખરા અને કર્મ કર્મ ન રહ્યા, પણ ખાસ વાત એ છે કે પાછા નવી કારમાણ વર્ગણા તો કર્મ થતી હતી, કર્મ રૂપે બંધાતી હતી. એટલા માટે એ સંવર વિનાની આવા પ્રકારના ઉદયરૂપ જે નિર્જરા એ પણ મુક્તિનું કારણ બનતી નથી. એવી જ રીતે અહીંયા કહે છે કે ભેદ જ્ઞાન જે છે એના વડે સંવર થાય છે અને સંવરનું જોર છે. જો સંવર થયો તો પહેલાના કર્મ તો ઉદયમાં આવીને નીકળતા જાય છે, ખરતા જાય છે. એટલા માટે કહે છે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવને જેવું સમ્યક દર્શન થયું કે 41 પ્રકૃતિઓનો તો સંવર થઈ ગયો, નિર્જરા નથી કીધું, 41 પ્રકૃતિઓનો સંવર થયો. અને હવે એ સંવર થયો તો એ અપેક્ષા એ તે કે એટલી હવે પહેલાની જે પ્રકૃતિ હતી એ ખરતી જાય છે ને આવી 41 પ્રકૃતિ આત્મા સાથે બંધાતી નથી. આ રીતે આત્મા કર્મ રહિત થતો જાય છે, જ્યારે મિથ્યા દ્રષ્ટિની નિરંતર ચાલુ છે, કારણ કે સંવરથી શરૂઆત નથી થઈ. અને અહીંયા ચર્ચા ભેદ જ્ઞાનની જ કરી છે કે ભેદ જ્ઞાન વડે સંવર થાય છે. ભેદ જ્ઞાનમાં ભેદ પાડવાનો નથી, ભેદ જ્ઞાન એનું નામ નથી કે બધી જે વસ્તુઓ પડી છે એ પડેલી વસ્તુઓમાં એક ભાગમાં તો પારકી વસ્તુને રાખી દઈએ અને એક ભાગમાં પોતાની વસ્તુને રાખી દઈએ, એનું નામ ભેદ જ્ઞાન નથી. ભેદનો અર્થ તો છે જુદા જુદા અને જ્ઞાનનો અર્થ છે જાણવું માત્ર. તો જે વસ્તુ જુદી છે એને જુદી જાણવી એનું નામ ભેદ જ્ઞાન છે. હવે જુદીને જુદી જાણીએ છીએ, જેમ કે પોતાના ઘરમાં રહેલી વસ્તુને અને પાડોશીના ઘરમાં રહેલી વસ્તુને, તો જુદી વસ્તુને જુદી જાણીએ તો છે, પણ જે બે વસ્તુને જુદી જાણીએ છે એ બંને પરની કેટેગરીની છે અને એટલા માટે એ ભેદ જ્ઞાન સંવરનું કારણ થતું નથી. એટલા માટે ખાસ જોર આપ્યું, સ્વ અને પર વચ્ચે જે ભેદ વિજ્ઞાન છે એ ભેદ વિજ્ઞાન સંવરનું કારણ છે અને એ જાગૃતિ દરેક સમયે રહે. જ્ઞાનમાં જે જ્ઞેય જણાય છે એ જ સમયે શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય એ જ્ઞેયને કેવા રૂપે માને છે. જાણવાનું કાર્ય ચાલી રહ્યું છે અને ભેદ જ્ઞાનનું કાર્ય પણ ચાલી રહ્યું છે. અને આ જ ધર્મ કયો છે, આ જે ભેદ જ્ઞાનની અવિરલ ધારા ચાલે છે એ ધર્મ છે. કારણ કે ધર્મ
એક યાત્રા છે. આમાં એક ભ્રમણા એ થાય છે કે આપણે જે રોજનું જીવન જીવીએ છીએ, સવારથી સાંજ સુધી, સાંજથી પાછા સવાર સુધી આ જે આપણું જીવન ચાલી રહ્યું છે, એ જીવન પણ આપણને એક યાત્રા લાગે છે. ધર્મ પણ એક યાત્રા છે અને આપણે પણ એક યાત્રા કરી રહ્યા છીએ. પણ એક એમાં બહુ મોટો ભ્રમ છે કે આપણે જે અત્યારે કરી રહ્યા છીએ એ યાત્રા નથી, યાત્રાનો ભ્રમ છે. જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છીએ, દુકાને જઈ રહ્યા છીએ, કમાણી કરી રહ્યા છીએ, ઘર બનાવી રહ્યા છીએ, પરિવાર ચલાવી રહ્યા છીએ, એ કોઈ યાત્રા નથી. કારણ કે યાત્રા તો એને જ કહેવાય કે જે ક્યાંક આપણને પહોંચાડે. અત્યાર સુધી જે આપણે યાત્રા કરી છે એમાં ક્યાંય પહોંચ્યા નથી, છીએ ત્યાંના ત્યાં જ મિથ્યાત્વમાં જ અટકેલા છીએ. મિથ્યાત્વની આગળ તો એક ડગલું પણ માંડ્યું નથી. એટલા માટે જો આપણને એવો ભ્રમ થતો હોય કે આપણે જે અત્યાર સુધીનું જીવન જીવ્યા ને આ જીવનની યાત્રા આપણી જે ચાલી એ કોઈ યાત્રા નથી, પહેલા તો એવો અહેસાસ થાય. ધર્મ એક યાત્રા છે, કારણ કે ધર્મ આત્માને ક્યાંક પહોંચાડે છે. એ ક્યાં પહોંચાડે છે કે આત્માને પરમાત્મા પદ સુધી પહોંચાડનારી છે, મિથ્યાત્વથી સમ્યક્ત સુધી પહોંચાડનારી છે, રાગથી વિતરાગ પદ સુધી પહોંચાડનારી છે, અજ્ઞાનથી જ્ઞાન પદ સુધી પહોંચાડનારી છે. એટલા માટે આ જે દુઃખથી સુખ સુધી પહોંચાડનારી જે આ ધર્મની યાત્રા છે એ જ એકમાત્ર યાત્રા છે. પેલા એવો અહેસાસ થાય. અત્યાર સુધી જે કંઈ પણ ભેદ જ્ઞાન રૂપ કાર્ય ચાલ્યું એ ભેદ જ્ઞાન એ કોઈ યાત્રા નથી. એ ભેદ જ્ઞાન તો બિલકુલ દિશા વગરનું ગમન હતું. યોગ્ય દિશા નથી, ખબર જ નથી ક્યાં જઈ રહ્યા છે. એક વિમાન તીવ્ર ગતિથી આકાશમાં ગમન કરી રહ્યું હતું. ગતિ ઘણી હતી. એવું વિમાન હતું કે 1000 કિલોમીટર 1 કલાકમાં ગતિ કરે એવું વિમાન. ઘણા બધા લોકો એ વિમાનમાં સફર કરી રહ્યા હતા. થોડી વારમાં જ પાયલટે ઇન્ટરકોમથી સમાચાર આપ્યા કે 2 સમાચાર છે. એક સમાચાર ખરાબ છે અને બીજા સમાચાર સારા છે. હું તમને ખરાબ સમાચાર પહેલા આપું છું. ખરાબ સમાચાર એ છે કે આપણે જે વિમાનમાં સફર કરી રહ્યા છીએ એ વિમાનનું જે દિશા સૂચક યંત્ર છે એ ખરાબ થઈ ગયું છે. એટલે એમાં જે નેવિગેશન કે કઈ તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ, જે આપણને દિશા બતાવે ક્યાં ઉતરવાનું, એ જે ખરાબ થઈ ગયું છે. આ તો ખરાબ સમાચાર છે. પણ બીજા સારા સમાચાર એ છે કે આપણું વિમાન 1000 કિલોમીટર પર અવરની સ્પીડથી એટલું ફાસ્ટ ગતિ કરી રહ્યું છે, અટકવાનું નથી, બિલકુલ ગતિ કરી રહ્યું છે. આના ઉપરથી સમજાય કે દિશા વગરની જે ગતિ છે, જે ખબર નથી કે અત્યારે એ વિમાન ક્યાં છે અને ખબર નથી ક્યાં જવાનું છે અને ગતિ ચાલી રહી છે. આપણા જીવનની પણ જે અત્યારની વર્તમાનની ગતિ ચાલે છે, ગતિ તો બિલકુલ ચાલી રહી છે, પણ એમાં ખબર નથી કે હું અત્યારે ક્યાં છું. હું કહેતા એ હુંનો ભાવ પણ ખ્યાલમાં નથી આવતો કે હું કહેતા તે હું એ ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા, એ વાત એક ક્ષણે એને નજરમાં નથી આવતી. હું કહેતા
હું કહેતા શરીર ને સંયોગો એ સહિતનો આખો સંસાર એ હુંમાં સમાયેલો છે અને ક્યાં જઈ રહ્યા છે એની પણ ખબર નથી. ખબર છે તો એની કે લખપતિ થી કરોડપતિ ને કરોડપતિ થી અબજોપતિ એ તરફ જઈ રહ્યા છે. એટલે એ પણ બહારના સંયોગોથી સંબંધિત છે. દિશા વગરની જે ગતિ છે એ ગતિ ક્યાંય પહોંચાડનારી નથી. એટલા માટે અહીંયા કહે છે કે ધર્મ એક યાત્રા છે. યાત્રા એને કહેવાય જે ક્યાંક પહોંચાડે. ભેદ જ્ઞાનની જે ધારા જે છે, ભેદ જ્ઞાનની જે યાત્રા છે, પળે 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 જે ભેદ જ્ઞાનની યાત્રા છે એ જીવને દુઃખથી સુખ તરફ ક્યાંક લઈ જવા વાળી છે. રાગના વિકલ્પોની પણ યાત્રા થઈ, પણ રાગના વિકલ્પોની યાત્રાએ આ આત્માને આ સુધી ક્યાંય પહોંચાડ્યો નહીં. અહીંયાનો અહીંયા જ રાખ્યો, આ દેહની સાથે બંધાયેલો જ રાખ્યો, સંસારમાં એને અટવાયેલો રાખ્યો. એટલા માટે અંદરથી એવો અહેસાસ થાય કે આ બે વસ્તુ, એક રાગરૂપ યાત્રા અને એક ભેદ જ્ઞાનની ધારા રૂપ યાત્રા, ખરેખર તો આ જ એક યાત્રા છે જે ભેદ જ્ઞાન ધારા રૂપ છે. અહીંયા એ કહે છે કે વિકલ્પોમાં નિરંતર નવા 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 વિકલ્પોની ધારા ચાલુ છે. એ તરંગ રૂપ છે. એ સમયે સ્વભાવની બેહોશીના કારણે, સ્વભાવની જાગૃતિના અભાવના કારણે આ ભેદ જ્ઞાન પ્રગટ નથી થતું, આ વિકલ્પોના તરંગોના કાળે. એનું કારણ એ છે કે જેણે પોતાની નિત્ય સત્તાનો સ્વીકાર જ્યાં સુધી ન કર્યો એ જીવને અનિત્યતાના લક્ષ્ય આ વિકલ્પોના તરંગો નિયમથી શરૂ રહેવાના, ચાલુ જ રહેશે. આ નિત્યની સત્તા કે તમને એક વસ્તુ મળી તો એ વસ્તુ મળી એમાં જે ખુશ થયા એ સમયે તમને જો અહેસાસ હોય કે આ જે વસ્તુ મળી એ વસ્તુ મને 2 વર્ષ માટે મળી, 5 વર્ષ માટે મળી, 10 વર્ષ માટે મળી, આ વાત ઉપર બહુ જોર આપીને જાગૃતિપૂર્વક અહેસાસ કરવો આવો કે 5 વર્ષ માટે મળી, 10 વર્ષ માટે મળી, 20 વર્ષ માટે મળી, જે વસ્તુ તમને મળી, હવે એ વસ્તુ જે તમને મળી છે એ વસ્તુમાં એની એક અનિત્યતા અને પોતે હું ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા પોતાની નિત્યતા. તો ક્ષણિક પદાર્થો, સંયોગો, સંયોગી ભાવોની અનિત્યતા અને સ્વભાવની નિત્યતા, આ બંનેની જે જીવને જાગૃતિ છે એ જીવને સહજ રૂપે આ ભેદ જ્ઞાન થઈ રહ્યું છે. આ જાગૃતિ જ ભેદ જ્ઞાન છે. બંનેમાં જાગૃતિ. તમે ઘરથી અહીંયા સુધી આવી રહ્યા છો, અહીંયા બેઠા છો, આને સાંભળો છો, અહીંયા તમારી વિચારોની ક્રિયા ચાલી રહી છે. રાગ અને દ્વેષના વિકલ્પરૂપ તરંગો પણ અંતરમાં ચાલી રહ્યા છે. આ દરેક સ્થિતિના કાળે અંતરમાં જે આત્માને એ જાગૃતિ વર્તે કે આ અનિત્ય અને આ અનિત્યથી જુદો, હું ભગવાન આત્મા નિત્ય, આવી જે જાગૃતિ, એવું જે જાગૃતિ રૂપ જ્ઞાન, એ જ્ઞાન નિત્ય અને અનિત્યના ભેદને જાણવા વાળું હોવાથી એ જ્ઞાન, એનું નામ ભેદ જ્ઞાન. અને આવી જે જાગૃતિ જે નિરંતર ટકે, આવું જે ભેદ જ્ઞાન ધારા પ્રવાહથી ટકે, એને અહીંયા કહે છે કે અવિરલ ધારા પ્રવાહથી ચાલતું ભેદ જ્ઞાન. પણ એના માટે કરવું તો શું કરવું? આ ભૂમિકામાં સૌથી પહેલું સ્ટેજ જીવના માટે
સદનિમિત્તના યોગમાં જેટલું બને એટલું રહેવું. પહેલું સ્ટેજ અસદ નિમિત્તના યોગથી જેટલું બની શકે એટલો પોતે બચે. બચવાનો મતલબ એમાંથી ભાગે. બચવાનો અર્થ એ છે કે એને નેગ્લેક્ટ કરે, એની દ્રષ્ટિમાં પ્રધાનતા મુખ્યતા એવી વસ્તુની ન હોય કે જે અસદ નિમિત્ત રૂપ છે. ખાસ તો એ જ છે, અસદ નિમિત્ત સામે આવે છે પણ અસદ નિમિત્તમાં એવી દ્રષ્ટિ ન હોય. દ્રષ્ટિ ન હોય એનો અર્થ એ કે પરિણમન અંતરમાં થયું છે, જે દ્રષ્ટિમાં પરિવર્તન થયું છે. અસદ નિમિત્તો સામે આવે છે, સામે શાસ્ત્રોમાં આવે છે કે વેશ્યાનો મૃતદેહ પણ સામે આવે છે. હવે કેવું અસદ નિમિત્ત છે, તો એ વેશ્યાના મૃતદેહને દેખીને એના પ્રત્યે દ્વેષ નથી, મોઢું ફેરવ્યું નથી. એ દેખતા તે ઇન્દ્રિયોના વિષયના ભોગોની, સંસારના અનિત્ય સુખની અને કંઈક એમાંથી મને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે એવી અંદરમાં છુપી 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 જે વૃત્તિ, એ વૃત્તિઓ એ દેહને દેખતા એવી મોડી પડે છે. આ દ્રષ્ટિએ એ નિમિત્તનો સ્વીકાર કર્યો. આનો અર્થ એ થયો કે હવે અસદ નિમિત્તમાં નથી, હવે સદનિમિત્તમાં જ છે. આ સદનિમિત્તનો અર્થ એ કે તત્વના ચિંતન રૂપ જે ધારા ચાલે છે, આ પણ એક આ સદનિમિત્ત, એ સદનિમિત્ત. ભગવાન આત્મા તો એનાથી જુદો છે, અને ભગવાન આત્મા આવા જે તત્વના વિચાર ચાલે એનાથી જુદો છે. એના યોગમાં રહેવાનું. વાત થોડી સૂક્ષ્મ છે કે આપણે એમ કહીએ કે તમે આના યોગમાં રહો, તો યોગના અંદર તો એના યોગમાં રહેવાય. જેમ કે હું તમારા યોગમાં રહું, કે તમારા યોગમાં રહીને મારા પરિણામ નિર્મળ થાય છે, તો આ તો પર થઈ ગયા, બરાબર છે. અને તમે કહો છો કે આમાં તો પરિવર્તન કરવાનું નથી. હવે જે રાગાદી વિકલ્પ આત્મામાં ઉત્પન્ન થાય છે એને પણ અહીંયા એટલા જ પર કયા છે. અને એ કહે છે કે વર્તમાનમાં એવા પ્રકારની દ્રષ્ટિ જાગે કે એવા રાગાદી વિકલ્પ જ્યાં ઉત્પન્ન થતા હોય ત્યાં પણ આ ભેદ જ્ઞાન રૂપ, જાગૃતિ રૂપ, કે આ વિકલ્પો 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 જે ચાલે છે એનું કારણ મુખ્ય એ છે કે દ્રષ્ટિ હજી સુધી અનિત્યતા ઉપર છે, નિત્યતા ઉપર દ્રષ્ટિ નથી. નિત્ય આ નિરંતર ટકાવવા માટે આમાં જે અવિરલ ધારા પ્રવાહથી એ નિરંતર જો ભેદ જ્ઞાન ટકાવવાનો ભાવ છે, તો એ જીવને તો પહેલા એ કે નિરંતર ટકવા વાળું કોણ, કે ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા. અને ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્માના આશ્રય વિના તો ભેદ જ્ઞાનની ધારા નિરંતર ટકી જ ન શકે. એટલા માટે બે પ્રકારના ભેદ જ્ઞાન કયા, એક આગમ પૂર્વકનું ભેદ જ્ઞાન અને બીજું અનુભવ પૂર્વકનું ભેદ જ્ઞાન. આગમ પૂર્વકનું ભેદ જ્ઞાન એ તો મિથ્યા દ્રષ્ટિને પણ છે. આગમથી થતું ભેદ જ્ઞાન. બેન શ્રીબેનના વચના આપણે સ્વાનુભૂતિ દર્શનમાં આના ઉપર છે જોર આપ્યું છે કે એમાં એ રેફરન્સ પણ આપ્યો છે સંહિતાના સંવર અધિકારનો, કે આજ સુધી જે સિદ્ધ થયા છે એ ભેદ જ્ઞાનના બળથી સિદ્ધ થયા છે. અને આજ સુધી જે સંસારમાં રખડી રહ્યા છે, ભટકી રહ્યા છે, અટકી રહ્યા છે, એ ભેદ વિજ્ઞાનના અભાવથી જ અટકી રહ્યા છે. આ ભેદ જ્ઞાન પર જોર આપ્યું. અને એમાં એ કીધું કે પછી કે ભેદ જ્ઞાન બે પ્રકારના છે. એક તો એ કે આ પ્રવચનને સાંભળ્યું, આગમને વાંચ્યું અને હવે ઘટનાના સમયે યાદ કરી લીધું. શું લઈને આવ્યા હતા, શું લઈને જવાનું છે, બધું અહીંનું અહીંયા જ રહી જશે, એક પરમાણુ સાથે નહીં આવે, તો શા માટે આ બધી હાય હોય, શા માટે આ બધા વિકલ્પો, આ રૂપે વિચાર કરીને આ બધું આગમ પૂર્વકનું ભેદ જ્ઞાન છે.
જોર આગમપૂર્વકનું જ્યાં વેદ જ્ઞાન હોય ત્યાં અનિત્ય ઉપરનું જોર હોય. શું લઈને આવ્યા હતા, શું લઈને જવાના છે, આ જો આ એ બધા એના ઉપર જોર હોય. અને અનુભવપૂર્વકનું વેદ જ્ઞાન છે એમાં નિત્ય ભગવાન આત્માનું જોર હોય કે હું તો નિત્ય ભગવાન આત્મા, એ જાગૃતિના બળ પર હવે જે જ્ઞેયોને દેખે છે એ જ્ઞેય જ્ઞાન જણાય છે. એટલા માટે એ જ્ઞેય જ્ઞાન જણાય છે. એટલે જ્ઞેયોને લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થતા રાગ અને દ્વેષના ભાવ એ જીવને થતા નથી. કારણ કે જ્ઞેય જ્ઞાન જણાય તો હવે કોનામાં રાગ કરું, કોનામાં દ્વેષ કરું. આ નિત્યનું જોર છે. પેલું અનિત્ય છે કે અનિત્યના જે વિકલ્પો જે નિરંતર ધારા પ્રવાહથી ચાલે છે, અને એ સમયે જે બેહોશી, ખાસ વાત તો આ કે બેહોશી એ વિકલ્પોમાં જીવ જે ગૂંથાય છે, એ ગૂંથાય છે એનું મૂળ કારણ આ છે, સ્વભાવની બેહોશી. ઘણી વાર તમે શેખ ચલીની વાર્તાઓ સાંભળી હશે, વાંચી હશે કે એના જે પ્રકારના વિકલ્પો છે, આપણા વિકલ્પો પણ કંઈક એવા જ પ્રકારના છે, કંઈ અલગ નથી. આપણે એને શેખ ચલી કહીએ છીએ, પણ પોતે પોતાને શું કહીએ? વિકલ્પનું જે નિરંતર ધારા પ્રવાહથી જે આ નિરંતર આજે ચાલુ રોકાતા નથી, એમાં તરંગો, અને એ પછી અપડાઉન વાળી, અત્યારે આવો પછી આવો પછી આવો, ઉદય અનુસારે વિકલ્પો ચાલુ છે. એનું મૂળ કારણ એ છે કે સ્વભાવની બેહોશી. પહેલી વાત સ્વભાવની બેહોશી. આજે વધતા જ જાય છે, કારણ કે સ્વભાવની જાગૃતિ જાય છે ત્યાં અનંતાનુબંધી સંબંધી વિકલ્પ તો થતા જ નથી. એનો મતલબ એ થયો કે સ્વભાવની જાગૃતિના બળે આ વિકલ્પથી નિવૃત્તિ છે. એક માણસ બાજરાના ખેતરમાં ચોરી કરવા જાય છે. બાજરો ઉગેલો હતો, ઊંચો હતો, રાતનો સમય હતો, એટલે એને એમ લાગ્યું કે કોઈ દેખશે નહીં મને, અને કોઈ દેખી પણ જાય તો ગમે ત્યાં ઊંચો બાજરો છે છુપાઈ જઈશ, અને આ બાજરાના જે ડુંડા છે, જેવા બાજરો છે, ને ડુંડાને તોડીને લઈ લઉં અને પછી વેચી દઈશ. તો ચોરી કરવા માટે ત્યાં ડુંડા તોડતો હતો. ઘણા બધા ડુંડા ભેગા થયા. પછી એને વિચાર આવ્યો કે આને વેચવા ક્યાં જઈશ, કે બજારમાં વેચીશ, એક દુકાન છે ત્યાં વેચી દઈશ બાજરો. કે પછી બાજરો વેચીશ તો પછી બાજરાના આટલા બધા ડુંડા ભેગા કર્યા છે અને આટલો બધો બાજરો વેચાઈ જશે તો પૈસા કેટલા બધા મળશે, એટલા બધા પૈસાનું કરીશ શું? એક કામ કરીશ કે પછી બીજી વાર ચોરી ન કરવી પડે એટલે એક નાની બકરી ખરીદી લઈશ, અને બકરીનું જે દૂધ આવશે એ દૂધ પછી વેચીને પૈસા આવે એટલે મારું જીવન ચાલે. કે બકરીનું દૂધ વેચાય, રોજે રોજ વેચાય, મારો ખર્ચો તો એટલો છે નહીં, અને પૈસા પાછા વધી જાય તો શું કરીશ? કે ગાય ખરીદી લઈશ. બકરી વેચીને પૈસા વધે તો ક્યાંક તો ઇન્વેસ્ટ કરવાને. એ ગાયનું દૂધ તો ઘણું બધું આવશે, પછી એના પણ જે પૈસા આવશે એનું શું કરીશ? પછી કે એક આવું ખેતર ખરીદી લઈશ. ખેતરમાં કે પછી બાજરો ઉગાડીશ. બાજરો વાવીને બાજરો ઉગશે, પણ કે હું બાજરો વાવીશ, બાજરો ઉગશે, પછી કોઈ ચોર ચોરી કરવા આવશે તો શું કરીશ? કઈ વાંધો નહીં, જેવો એ ચોરને દેખું કે આ ચોર ચોરી કરે છે, એને દૂરથી જ કહી દઈશ કે એ સાવધાન. અંજોરથી અવાજ નીકળ્યો, સાવધાન એમ. ખેતરનો માલિક ત્યાં જ હતો, તરત જ ગયો ને પકડ્યો કે આવો ચોર તો જોયો નહીં, કે ચોરી કરવા આવ્યો તો ભાઈ તું? કે હા ચોરી કરવા આવ્યો. કે આ સાવધાન બોલવાની શું જરૂર હતી?
શું બતાવે? આ વિકલ્પો કઈ નથી, ન કોઈ બકરી, ન કોઈ ગાય, ન કોઈ ખેતર, ન આ પણ વિકલ્પો બધા જ છે. અજ્ઞાની આને શેકચલી કહે છે, પણ દરેક અજ્ઞાનીની સ્થિતિ આવી જ કઈક છે. આ બેઠા 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 આ વિકલ્પ, અને એનું મૂળ કારણ એ છે કે ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા છું હું એવી જે બેહોશી, એ જ મૂળ કારણ છે કે આ વિકલ્પોના વમળોમાં જીવને બંધાવે છે. એટલા માટે પહેલી જાગૃતિ, આ વિકલ્પો ચાલુ રહેશે, રોકાય જ ન શકે, નિરંતર ચાલુ. સ્વભાવની જાગૃતિ, હું ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા, અને અંતરમાં જે આટલી જે બેહોશી છે, એ બેહોશીમાંથી અંતરમાં એને લાગે કે કઈ સ્થિતિમાં હું બેહોશ છું, હું કેટલો અંદરમાં અહેસાસ તો એવો થાય. બેહોશી પણ રૂચે છે, અજ્ઞાનતા પણ રૂચે છે. અજ્ઞાનતા જે છે વર્તમાનમાં, એ તે જેને આંખ આડા કાન કર્યા એમ કહેવાય, એ પણ અત્યારે એવી અજ્ઞાનીઓને રૂચે છે. એટલા માટે તો ક્યારે એવો વિચાર પણ નથી આવતો. અનિત્યતા પેલા સમજાય તો ભેદ જ્ઞાન એનું પેલા તો દરેકે દરેક પદાર્થમાં અનિત્યતા. આ પ્રાપ્ત થયું તે શું થયું? અનિત્ય. એનાથી જુદો હું ભગવાન આત્મા નિત્ય. આ પ્રાપ્ત થયેલું છૂટ્યું એ શું છૂટ્યું? અનિત્ય. એ અનિત્યથી જુદો ભગવાન આત્મા હું નિત્ય. હું માત્ર જાણનાર. જ્ઞાનની બહાર એ જે પદાર્થ મને પ્રાપ્ત થયો, સમજાણું? જાગૃતિ આ રહી. આ જ્ઞાનની બહાર આ જે જ્ઞેય જે મને પ્રાપ્ત થયું છે, એ જ્ઞેય આ જ્ઞાનમાં મળ્યું નથી. જો ધ્યાનથી સાંભળજો. હવે આટલી વાત ખાલી તમને કીધી ને કે આ વાતને ધ્યાનથી સાંભળજો. એ જ સમયે આ જે આત્માનો ઉપયોગ આ જે જ્ઞાનની સ્પર્શના કરતો હતો, એ જ્ઞાનની સ્પર્શનામાંથી હટીને તમારા ઉપર ગયો, એ પરજ્ઞેય ઉપર ગયો. કે જો ધ્યાનથી સાંભળજો, આ સાંભળવા જેવું છે, સમજવા જેવું છે. સ્વભાવ છૂટી ગયો. સ્વભાવનું જોર, એનો અર્થ એ કે પર બિલકુલ હવે એના માટે શૂન્ય થઈ ગયું. પર એના માટે શૂન્ય થઈ ગયું. એવી જાગૃતિ કે જ્યારે તમે એમ કીધું કે આ 1 લાખ રૂપિયા છે તમારી પાસે, તમને મળ્યા ત્યારે એ લાખ રૂપિયામાં તમે હવે જાગૃતિ કેટલી? જાગૃતિનો અર્થ એ કે આ જે જ્ઞાન એ જ્ઞાનમાં આ જે પૂતગલના પરમાણુ, એ પૂતગલના પરમાણુનો પ્રવેશ થયો કે ન થયો? પૂતગલ પરમાણુ જડ સ્વભાવને છોડીને ચેતન સ્વભાવ રૂપે પરિણમ્યા કે ન પરિણમ્યા? અને આવું જે અંતરમાં દરેક સમયે જાગૃતિ પૂર્વક આવું નિરીક્ષણ થાય ને, એ જીવને ભેદ જ્ઞાન પ્રગટ થાય, એ જીવને નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ પ્રગટે. પેલા તો આ દરેક ક્ષણે ક્ષણે અનિત્ય અને નિત્ય વચ્ચેના ભેદરૂપ ચિંતનની ધારા, એ છે અવિરલ ભેદ જ્ઞાનને ટકાવવાની ધારા. ચૈતન્ય સ્વરૂપી ભગવાન આત્મા, એની બહાર ક્યાંય નથી ગયો એવો તે હું ચૈતન્યપણાની બહાર ક્યાંય ગયો નથી. બેહોશી રે. એ વખતે બોલતી વખતે આ પર્સ છે, એ પર્સ કોનું છે? કોઈ તોય તમને એવું પૂછે તો તમે શું જવાબ આપો? આ પર્સ કોનું છે? મારું છે.
હવે જ્યારે તમે એવો જવાબ આપ્યો કે આ પર્સ મારું છે, એ સમયે આવું વાક્ય તો બોલાયું, એ સમયે અંતરમાં કે ચૈતન્યપણું જે છે એ ચૈતન્યપણું પર્સ રૂપે પરિણમ્યું નથી, અને આવી જે જાગૃતિ પૂર્વક જે આ ક્રિયા અંતરમાં ચાલતી હોય એને અહીંયા ભેદ જ્ઞાન ધારા કીધી. તમારું બોલે છે એ વખતે અંતરમાં તમારી બેહોશી ન હોય. અહીંયા જયારે બોલીએ છીએ ત્યારે એવી બેહોશી, અને એના જ કારણે જો કોઈ હવે એને આમ ખેંચે કે લાવ ભાઈ મારું, તો કે ત્યારે અંદરમાં જીવને એવો અહેસાસ થાય કે જો મારું કંઈક લઈ ગયો. પણ તમારી એ સમયની જાગૃતિ એવી હોય કે ચૈતન્યપણાની બહાર નહીં જનારો એવો ભગવાન આત્મા હું, તો એ સમયે જયારે છૂટું પડે ને ત્યારે એ જાગૃતિ ત્યારે પણ વર્તે કે મારું કઈ ગયું નથી. એ જાગૃતિ, જાગવાનો અવસર આવી ગયો છે. એટલે ગુરુ અહીંયા જગાડે છે, જાગો. કોઈ જગાડવા આવે છે, પણ જેને ઊંઘવું હોય ને એ ન જાગે. કદાચ એટલું કરી શકે કે કોઈ જગાડવા આવે તો આમ થોડાક હલ્યા, પણ જેવા જગાડનારા દૂર ગયા કે બસ બીજી બાજુ પડખું ફરીને ઊંઘી ગયા, પડખું બદલાવ્યું. એટલી ગાઢ ઊંઘમાં છે ને. તમે અહીંયા 2 કલાક સાંભળ્યું, થોડા થોડા તળવળો છો, પણ પાછા જેવા દૂર જઈએ કે બસ પાછા પડખું બદલાઈને ઊંઘી ગયા. આ તો કામ થાય છે, કારણ કે ગાઢ નિદ્રા એ જે મોહનો ભાવ અંદરમાં એટલો છે, એટલા માટે જગાડે છે. બંગાળમાં આ સત્ય ઘટના છે. બંગાળના એક હાઈકોર્ટના જજ લાલા બાબુ, તમે નામ એમનું સાંભળ્યું હોય તો, એ લાલા બાબુ રિટાયર્ડ થઈ ગયા હતા. સવારનો સમય હતો. સૂર્ય ઉગવાની તૈયારીમાં પોતે સવારમાં ચાલવા માટે નીકળ્યા. હાથમાં લાકડી હતી, ચાલતા હતા. ચાલતા ચાલતા એક ઘરની પાસે પસાર થયા. જે ઘરની પાસેથી પસાર થયા હતા એ ઘરમાં એક સ્ત્રી એના દેરને જગાડતી હતી, અને એના દેરનું નામ હતું લાલા બાબુ. લાલા, હા, એને બાબુ કહીને લાલા બાબુ કહીને બોલાવતી. એ ભાભી હતી. કીધું कि लाला बाबू उठो, अब बहुत सो लिया, इतना तो सो लिया, अब देखो सूरज भी निकल आया है, अब जागने का समय हो गया, अब कितना सोओगे? लाला बाबू जागो. ने आ रस्ता परथी निकलता था ने एमना कानमा आवाज पड़ी कि लाला बाबू जागो, इतना तो सो लिया, और कितना सोओगे? એ દિવસ એમનો છેલ્લો હતો. એ ઘરે ન ગયા, ત્યાંથી જઈને એમને સંન્યાસ લઈ લીધો. એ ક્યાં લીધો સંન્યાસ એ વાત અલગ છે, પણ ખાસ તમને એ કહું છું કે જેનો કાળ પાકી ગયો હોય ને, કઈ ઘટના કોણ કોને જગાડે છે ને કોણ જાગી જાય છે. પેલા તો પડખું ફરીને પાછો ઊંઘી ગયો હતો દેર તો, આનો જાગવાનો કાળ પાકી ગયો હતો. અંદરમાં જાગે કે હે જીવ તું જાગ. અનાદિથી આટલી તો મોહની ઊંઘમાં સુઈ રહ્યા છીએ, હવે ક્યારે જાગવું છે? અંદરથી આવો આપણને ભાવ આવવો જોઈએ. અને એ ભાવ જાગનો અર્થ એ કે તું પોતે પરમાત્મા ચૈતન્યપણાની બહાર, આ જ્ઞાનની બહાર ક્યાંય નથી. જાગનો અર્થ પેલો એ છે, એમ નહીં કે આ તારું ઘર તારું નથી, પરિવાર તારું નથી, એમ જાગ.
અહીંયા એ કહે છે કે ચૈતન્યપણું આ જાગતું અંદરમાંથી એવો તમને અંદરમાંથી ભણકારો આવ્યો, એ જાગ એવો ભણકારો તમને આવ્યો, જાગ જો તમને અંદરમાં એવો ભણકારો આવ્યો કે જાગ, અને એ સમયે તમે જાગ્યા, એ જાગ્યા નહીં, અંદરમાં એ જાગૃતિ કે એવો ભણકારો આવ્યો કે હે જીવ તું જાગ, ત્યારે એવી જાગૃતિ કે જાગ એવો જે વિકલ્પ ઉઠ્યો છે એ વિકલ્પને જાણનારો, જે બિલકુલ જાણનારો, જેને આ જાગ એવા વિકલ્પ સાથે કોઈ સંબંધ નથી, આ જાગ એવો વિકલ્પ અનિત્ય અને જાણનાર એ નિત્ય, આવું જાગના વિકલ્પથી પણ જુદું જે ભેદ જ્ઞાન જાણે છે એ જીવને આ અવિરલ ધારા પ્રવાહથી ભેદ જ્ઞાન થાય છે. આમાં પણ પોતાપણું નથી, આમાં પણ હું પણ નથી સ્થપાયું. આ બહુ સૂક્ષ્મ વાત છે, કારણ કે જીવનું અટકવાનું ત્યાં થઈ જાય છે કે જાગ જાગ, હવે જાગ, એનો અર્થ એ કે જાગ 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 એવા જે વિકલ્પ છે, બસ આ મારા છે, મારે હવે જાગવાનું છે. ત્યારે એ જાગૃતિ વર્તે કે હે જીવ તું જાગ, એ જાગ એવો અંદરથી હવે જાગવાનો અવસર આવ્યો છે. આ ભેદ જ્ઞાનમાં જાગૃતિ, એ જાગૃતિ પરનું જોર છે. જાગૃતિનો અર્થ એ છે એનાથી જુદો ચૈતન્ય માત્ર, જે વિકલ્પ, આ જે વિકલ્પથી જુદો. આ સૂક્ષ્મ વાત છે, બહુ બહુ ઝીણી વાત છે. ગુરુદેવની ભાષામાં બહુ ઝીણું છે. હવે આ કોઈ પર્સમાં, સાડીમાં, પૈસામાં, ઘરમાં, દીકરામાં, દીકરીમાં, મિત્રમાં, ક્યાંય પણ હવે જોડાણ નથી કરવું, હવે જાગવું છે. આવો જે વિકલ્પ અંદરમાં ઉઠ્યો છે, આ વિકલ્પ મારું સ્વરૂપ નહીં, અને જે ચૈતન્યપણાની બહાર ક્યાંય હું ગયો નથી, આ જાગૃતિ, આ સ્વભાવની જાગૃતિ છે. સ્વભાવની જાગૃતિ, પેલી તો વિકલ્પ થયો કે હવે આ નથી કરવું ને આમાં નથી અટકવું ને, સમજાણું? આ તો અંતર છે વિતરાગી ભગવાનની વાણીમાં અને બાકી બધા વચનોમાં. આ તો અંતર છે. અહીંયા એક એ છે કે ચૈતન્યપણાની બહાર ક્યાંય ગયો નથી. ખાલી હાથ આવ્યો હતો ને ખાલી હાથ જવાનો છે. સાંભળવું સારું લાગે છે, રૂચે છે, ઘણી વાર જીવને રૂચે છે. સમજાણી વાત તમને? આ વાત સમજવા જેવી. ક્યાંક પ્રાર્થના સભા ચાલતી હોય અને એ પ્રાર્થના સભામાં એવા એવા ભજનો કે એવી ભક્તિ કે બધી સિકંદર નહીં વધે, મારા મરણ વખતે બધી મિલકત અહીં પથરાવજો, મારી નનામી સાથે કબ્રસ્તાનમાં પણ લાવજો. બધું સિકંદર જે છેલ્લે છેલ્લે કહી ગયા ન કહી ગયા ખબર નથી, પણ કોઈ જેને બનાવ્યું છે. મારું મરણ થતા બધા હથિયાર લશ્કર લાવજો, પાછળ રહે મૃતદેહ આગળ સર્વને દોડાવજો. આ લશ્કર ને બધું દોડાવજો, જનાજો પાછળ રાખજો. એ જેના માટે જીતવા નીકળ્યા હતા એને ખબર તો પડે કે આ કોના માટે જીતવા નીકળ્યા હતા. જંગ જીતવા નીકળ્યા હતા. મારા બધા વૈદો હકીમોને અહીં બોલાવજો, મારો જનાજો એ જ વૈદોને ખભે ઉપડાવજો. જે કહે છે કે તમે ચિંતા ન કરો, તમને કઈ ન થવા દઈએ, અમે બેઠા છીએ ને આટલા આટલા સ્પેશિયલિસ્ટ, એના જ ખંભે આ જનાજો ઉપડાવજો. એને અહેસાસ થાય
એ ખરેખર કઈ ન ચાલ્યું. જીવન ફના યૌવન ફના જળને જવાહર જે ફના, પરલોકમાં પરિણામ પડશે પુણ્યના ને પાપના. બાંધેલ મુઠ્ઠી રાખીને જીવો જગતમાં આવતા, ને ખાલી હાથે સૌજનો આ જગતથી ચાલ્યા જતા. કહો દર્દીઓના દર્દને તપનાવનારું કોણ છે? દોરી તૂટી આયુષ્યની તો સાંધનારું કોણ છે? આવું પ્રાર્થના સભામાં ચાલતું હોય તો રૂચે છે. અશ્રુ જળની ધારા વહે છે. ખરેખર કઈ લાવ્યા નથી ને કઈ લઈ જવાના નથી. પણ આ વખતે આ કઈ લાવ્યા નથી ને કઈ લઈ જવાના નથી, આવા વિકલ્પથી જુદું ચૈતન્યપણું નિત્ય ટકેલું છે ને એ જ હું છું, એવી જાગૃતિનું નામ ધર્મ છે. પેલું ધર્મ નથી. આ સ્વભાવની અસ્થિની મસ્તી છે. આ ચૈતન્ય સ્વભાવ ભેદ જ્ઞાન, આનું નામ તો છે કે ખ્યાલમાં રે કે ધર્મના ક્ષેત્રમાં પણ અજ્ઞાની ક્યાંક એવું તો નથી કરતો ને કે વિકલ્પોમાં તે રચી પચીને અંદરમાં એમ માને ખરેખર આજના પરિણામ તો ખરેખર એવા પરિણામ, બહુ સારા પરિણામ. સ્વભાવની જાગૃતિ. ઉદાસીનતા છૂટી નથી જતી. ઉદાસીનતા વધુ અંતરમાં રસથી પરિપૂર્ણ થાય છે. વાસ્તવિક ઉદાસીનતા પ્રગટે છે જગતથી, કે જેમ હમણાં એમ કીધું કે બધું જ અનિત્ય છે, બધું જ અનિત્ય છે, એ બધી જે વાત કરી એ અનિત્ય ના કાળે જેટલી શાંતિનો અનુભવ થતો તો આ વિચાર ચાલતો તો એ કાળે, અને મોહ મોળો પડતો દેખાતો તો એ મોહ ત્યાં સુધી મોળો નથી પડતો. આ હજી દેખાતો તો જ્યાં સુધી ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા એવી અસ્થિનો સ્વીકાર ન થાય ત્યાં સુધી એ મોહ દબાઈ રહ્યો છે. ત્યારે એને ઘણી 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 પ્રકારની એવી ભાવ અંદરમાં એવા આવી જાય. તીવ્ર ભાવ. સંયોગોમાં કે દાનની બોલી ચાલતી હોય ને કોઈ બોલે છે તો કોઈ 5 લાખ કીધા, કોઈ કે 6 લાખ ને કોઈ 7 લાખ ને એમ બોલી આગળ વધી રહી છે. હવે એવા જે બોલીમાં જે છોડવાના ભાવ કે જેટલું બને એટલું ચલો છોડો છોડો છોડો, એ છોડવાનો ભાવ થોડો છે એને. એ બોલીમાં ચલો 10 લાખે છોડું, 20 લાખ છોડું, 50 લાખ છોડું, આ છોડવામાં વધતો જાય છે. પણ જેટલો અંદરમાં એ છોડવાનો ભાવ એટલો અંદરમાં સ્વભાવની જાગૃતિ વિનાનો આ જે રાગનો વિકલ્પ છે એ એટલો લોભ વધારવા વાળો છે કે હવે એટલી જ વધારે કમાણી કરું, કારણ કે જેટલા છોડ્યા એટલા ભેગા ક્યાંથી કરીશ? આટલા તો ગયા, ભરેલો હતો, આ પોટલી ખાલી થઈ, હું ખાલી થઈ ગયો, હવે ભરું કેવી રીતે? તો એટલો જ તે કમાવાનો રાગનો વિકલ્પ વધે છે એવા જીવને જેને સ્વભાવની જાગૃતિ વગર દાનનો ભાવ આવે છે. સમજવા જેવું છે. સ્વભાવની જાગૃતિ વગરનો આટલા દાનમાં આપવા છે, એ આવતો હોય હજી તમને એમ લાગશે કે અમને તો એવું નથી આપ્યા, ચલો ઠીક છે, અને હવે ભાવ કમાવાનો ભાવ નથી આવતો, રિટાયર્ડ થવાનો ભાવ આવે છે, અને દાન આપવાનો ભાવ તો આવે છે. પણ એ ક્યાંક ને ક્યાંક છુપી રીતે બહાર નીકળવાનો છે, હજી ન નીકળતો હોય તો દબાઈ રહ્યો છે. એ દબાઈ રહ્યો છે, એ કોઈ ભાવ મોળો નથી પડ્યો, એ ઉભરો એકવાર નીકળવાનો છે. અને આજ સુધી આવા ભાવ પેલા કેટલી વાર નતા આવ્યા હતા, તો આ વખતે કમાણી કરવાનો ભાવ કેવી રીતે આવ્યો? ગયા ભાવમાં જો 1 રૂપિયો રાખવાનો ભાવ નતો આવ્યો
મુનિ થઈ ગયા હતા દ્રવ્યલિંગી, તો આ વખતે કમાણી કરવાનો ભાવ આવ્યો કેમ? કે એટલા માટે કે એ જે કમાવાનો ભાવ રૂપિયો પણ નથી રાખો, કઈ નહીં, લો આ તમે લો બધું આપી દીધું. સ્વભાવનો આશ્રય નતો એટલા માટે બધો લોભ દરબાયેલો હતો અંદર, એટલા માટે તેથી મરણ થયું ને અહીંયા જન્મ્યો ને અહીંયા દુકાનદારી પર ચાલુ કરી. ભાવ ગયો તો એની અસારતા ખબર પડી હતી કે રૂપિયો રાખવા જેવો નથી, તો આ ભાવમાં રાખ્યો કેમ પાછો? આજે આટલી આસક્તિ જે પડેલી છે, સુખબુદ્ધિ પડેલી છે કે વધારે ધન કમાઈશ તો વધારે શાંતિ, આવો ભાવ અત્યારે આવ્યો ક્યાંથી? અને આવો પૂર્વે તો દ્રવ્યલિંગી થઈ ગયો. કારણ કે છોડે છે, છોડવું જોઈએ, છોડ્યા વગર છુટકારો નથી. આવા ભાવ જેને આવે છે અને છોડે છે પણ સ્વભાવનો આશ્રય નથી, તો એ ભાવ છૂટ્યો નથી, એ ભાવ દબાયો છે, ક્યાંક ને ક્યાંક નીકળવાનો છે. જોર એના ઉપર છે સ્વભાવનો આશ્રય કે હું ભગવાન આત્મા, હું ભગવાન આત્મા, આના આશ્રય વગર તો મુક્તિ નથી. ધન્ય છે એ જીવ જે જીવને આ આત્મા, ભગવાન આત્મા, નિત્ય ભગવાન આત્મા રૂચ્યો છે. અનિત્ય એ અસાર રૂપે જણાય. નિત્ય અનિત્યનો ભેદ જાણવો, નિત્ય અને અનિત્યનો ભેદ જાણવો. આજ તો છે 4 દિવસની જિંદગી છે કે 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. 4 દિવસની જિંદગી છે. હું એને એ રીતે કહું છું કે પહેલા 25 વર્ષ એ પહેલો દિવસ, બીજા 25 વર્ષ એ બીજો દિવસ, ત્રીજા 25 વર્ષ એ ત્રીજો દિવસ, ચોથા 25 વર્ષ એ ચોથો દિવસ. 100 વર્ષના જીવનમાં આ 4 દિવસની જિંદગી છે. પહેલા દિવસે તો રમતમાં જ વીતી ગયો આ બાળપણ. બીજો દિવસ આવ્યો કે ત્યાં કમાણીમાં ને ગ્રહસ્થ અવસ્થામાં ને છોકરાઓમાં ને એમાં વીત્યો. ત્રીજો દિવસ આવ્યો કે હવે વનમાં ગમન કરવાનો 51 થી એ વનમાં જવાના વિચાર આવવા લાગ્યા કે ખરેખર હવે છોડવા જેવું છે, બધું અનિત્ય છે, બધું અસાર છે એમ કરીને. અને ચોથું જે વર્ષ છે, ચોથો દિવસ 25 વર્ષ, એમાં હવે સંન્યાસ લે, ત્યાગ કરે, કઈક. પણ 100 વર્ષનું આયુષ્ય છે કોનું? ચોથો દિવસ આવે એના પહેલા તો મરે છે. અને કદાચ જો જીવી જાય તમારા જેવા તો 3 દિવસના જે ગાઢ સંસ્કાર એવા પડ્યા હોય એ પીછો નથી છોડતા કે ચોથા દિવસે પણ એને આ 75 થી 100 ની વચ્ચે પણ એનું એ જ કરવાનું કે છે. પીછો છોડે કેવી રીતે? ભવની આ ગાઢ ઊંઘમાં ઊંઘે છે ને. પણ ભલું થવાની હોનહાર જેની એવી પાકી છે, એવા આ પરમાત્માઓને, આ 3 લોકના નાથને આ વાત કાનમાં પડે છે. ભલું થવાની હોનહાર છે. એટલે તો આ જાણપણું રૂચ્યું છે, આ જ્ઞાન માત્ર રૂચ્યું છે. કોઈ પણ સંયોગ અને વિયોગ, અને સંયોગ હોય એનો વિયોગ તો હોય જ, એવા વિકલ્પ સમજો. આ સંયોગ અને વિયોગ એટલું જ નહીં, પણ જેનો સંયોગ હોય એનો વિયોગ તો હોય જ.
એવો વિકલ્પ. ચૈતન્યપણું આ વિકલ્પ રૂપે પરિણમ્યું નથી. ચૈતન્યપણું, જાણપણું, જ્ઞાન જે પ્રગટ એની બહાર ક્યાંય ગયું નથી. એની બહાર ક્યાંય ગયું નથી. આ જ્ઞાન દિવાળીના દિવસે આપણે દીપક પ્રગટાવીએ છીએ. તમને ક્યારે એવો વિચાર આવ્યો છે? સ્ટીલમાં, પિત્તળમાં, તાંબામાં, સોનામાં, ચાંદીમાં નહીં, એ જે ખાસ કરીને દિવાળીના દીપકમાં કોડિયા. અત્યારે ગામડામાં તો અત્યારે કોડિયા જ છે ને કોડિયા. અહીંયા છે ને કોડિયા. કોડિયા ખબર? માટીના. બહુ એમાં ભાવ ભરેલો છે. કોડિયા, માટીના કોડિયામાં દીપક પ્રગટાવવામાં આવે છે. એ શું બતાવે છે કે આ શરીર જે માટી છે અને અંતરમાં રહેલો ચૈતન્ય ચમત્કાર રૂપી આ જે પ્રકાશ માટીમાં પણ પ્રગટી શકે છે. બસ તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી. આ શરીર આવું, આ શરીર કેવું, કે આ શરીર મેલ વાળું, આ શરીર લોહી વાળું, માંસ વાળું, હાડકા વાળું. અંતે માટીમાં પણ દીપક પ્રગટી શકે છે. એનું સિમ્બોલ છે કે દેહરૂપી દેવળમાં પણ આ ચૈતન્ય ચમત્કાર જે પ્રગટ છે, જે જ્યોતિ પ્રગટ છે, જાગૃતિ એ રે. જ્યારે પણ દીવો પ્રગટતો દેખે ત્યારે આ જાગૃતિ કે હવે 90 વર્ષ થઈ ગયા, જોને ઊભું પણ થવાતું નથી, ચલાતું નથી, બોલાતું નથી. આ શરીર જો પડ્યું કે માટી પડી છે ને, કઈ વાંધો નહીં, માટીમાં દીપક પ્રગટી શકે છે. નિરંતર, અનાદિ, અનંત. ભક્તાવરમાં કીધું છે ને, ભગવાન આપનો જે દીપક છે, કેવળ જ્ઞાનનો દીપક. લોકમાં જે દીપક છે એ તો તેલથી ને, એમાં વાટ જોઈએ ને, તેલ જોઈએ ને, ઘણું બધું એમાં પરાધીનતા છે, રૂ જોઈએ, બધું જ એ. પણ કેવળ જ્ઞાન ને તો કઈ નથી. કેવળ જ્ઞાન તો પર્યાય છે. અનાદિકાળથી ભગવાન આત્મા દેહરૂપી માટીની વચ્ચે રહ્યો, તેમ છતાં પણ પ્રકાશિત ચૈતન્ય ચમત્કાર માત્ર જ્ઞાન જ્યોતિ તો પ્રગટ રહી. ક્યારે દીપક તો એવો છે કે પવનનું એક ઝોકું આવ્યું કે તરત જ ઉલવાઈ ગયો. આ દીપક તો એવો છે કે નરકમાં તલતલ જેટલા દેહના ટુકડા થઈ ગયા તો પણ જે પ્રગટ ચૈતન્ય માત્ર, એ ચૈતન્યની બહાર ક્યાંય અનિત્યમાં હું ગયો નથી. આવી જે જાગૃતિ, એને અહીંયા ભેદ જ્ઞાન કીધું છે. અનિત્યથી જુદું નિત્ય. આ જાગૃતિ જેનો કાળ પાકે છે ને, એવા જીવને તો સહજ એટલે આમાં આ કાળ પાકે એ જીવને તો એવી યોગ્યતા, એ કોઈ પણ નિમિત્ત હોય, હજારો મધમાખી મધ પૂડો બનાવે છે. શેમાંથી? શેનો રસ? એ ફૂલ પર બેસે ને ફૂલનો રસ લે ને રસ લઈને હજારો મધમાખી એ ફૂલનો રસ એકઠો કરીને નાનું મોટું એમ કરી કેટલું મોટું મધ બનાવે છે.
કેટલી કેટલી બુદ્ધિ વાપરી, કેવી રીતે અંદર રહેવાનું, કેવું મધ કેવા કાણા કરી પોતાને રહેવાનું સ્થાન કરીને આપણે દેખીએ મધમાખી અંદર ફિટ થઈ જાય પોતે પાછી. હજારો મધમાખીઓ ભેગી થઈને આવું મધ પૂડો બનાવે છે. પલટું કે છે કે જ્યારે મેં એક દ્રશ્ય દેખ્યું ત્યારથી મને આ જગતની અનિત્યતાનો અહેસાસ થઈ ગયો. અને એ દ્રશ્ય એ હતું કે આવી હજારો મધમાખીઓ મધપુડાને બનાવતી હતી, કેટલી 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 વિકલ્પ મહેનત કરીને, અને મધ વેચનારો વેપારી ત્યાં આવ્યો અને એને ધુમાડો કર્યો અને બધી મધમાખી ઉડી ગઈ, મધપુડો લઈને જતો રહ્યો. આ દ્રશ્ય જ્યારે મેં દેખ્યું ત્યારથી એમ થયું કે બસ આ સંસાર પણ આવો જ છે. કેટલી મહેનત, કેટલા વિકલ્પો, કેટલી માયાજાળ, કેટલા કર્મોના બંધ, કેટલું કેટલું કરીને આ જીવ સંપત્તિને જોડે છે. અહીંયા કોઈ બહારનો વેપારી તો નથી આવતો, પણ કર્મ કોઈને છોડતું નથી. આયુષ્યનો ઉદય પૂર્ણ થતા એ બધું જ બાંધેલું ઘર આને પણ ડિઝાઇન સાથે બાંધ્યું હતું, જેમ મધમાખીઓએ બાંધ્યું હતું, બધી ફેસિલિટી સાથે બાંધ્યું હતું. મધમાખીને તો ત્યાં જ રહેવાનું ને ત્યાં જ બધું જ મળમૂત્ર બધું ત્યાં જ છોડવાનું છે. એને તો એ સિવાય બીજું કઈ છે. આને તો બધું જ વિચાર કરીને આ ડ્રોઈંગ રૂમ, આ બેડરૂમ, આ ડાઇનિંગ રૂમ, આ બધા ભેદ કરીને આ બધા મધપુડાની જેમ બાંધ્યું. આયુષ્યનો ઉદય પૂર્ણ થતા એક જ પડકારામાં એ બધું જ જયારે છૂટે છે, આ એને અહેસાસ કરાવે. પલટું કહે છે કે મને આ દ્રશ્ય દેખતા તો જીવનનો આખો રસ એક ક્ષણમાં હટી ગયો. આ શું થયું? જેનો કાળ પાકે એને એક ઘટના એવી ઘટે. લાવસેના જીવનમાં એક ઘટના ઘટી. પોતે દેખે છે કે ઝાડનું પાંદડું જ, સુકાઈ ગયેલું પાંદડું ઝાડ પરથી છૂટું પડી નીચે પડે છે. સૂકા પાંદડા પર એ નીચે ખરીને પડે છે. એ દેખતા એમને એમ થયું ખરેખર આ સંસાર, અત્યારે જે મારું આ હરિયાળી વાળું જીવન, આ ઘરમાં લીલા રંગની કાર્પેટ, આ જાજમ બિછાવી છે આખા ઘરમાં, અને મારું જીવન પણ આવું ગ્રીનરીથી ભરેલું લીલું છમ, પણ જેમ આ પાંદડું એ લીલામાંથી સૂકું થયું છે અને ખર્યું છે, પડ્યું છે, આ જીવન પણ એકવાર લીલામાંથી સૂકું થવાનું છે અને મારે પણ એકવાર ખરવાનું છે. આ દેખતા તે રસ આખો ઉડી ગયો. ત્યારથી કહે છે હવે કોઈનામાં હાર જીતનો મને ભાવ નથી રહ્યો. એ ત્યારે એ વાક્ય કીધું છે, મને કોઈ હરાવી શકે એમ નથી, કારણ કે હું પહેલેથી જ હારેલો છું. એ વાત કોઈની સામે વાદ વિવાદમાં પડવામાં રસ નથી. અનિત્યની અસારતા અને નિત્યની મહાનતા વિશેષ એના માટે સાંભળવાનું. ગજપંથાનું પ્રવચન છે, અનિત્યની અસારતા, નિત્યની મહાનતા. જે જે જીવોને વૈરાગ્ય તો આવ્યો, મધપુડાને દેખીને વૈરાગ્ય આવે,
કે પછી સુકાયેલા પાંદડાને ખરતું દેખીને વૈરાગ્ય આવે, કે ભાવિ દેરને જગાડતી હોય ને પોતાને સંસારથી હવે જાગવાનો ભાવ આવે. પણ ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્માની વાત જેમને ખબર નથી એ જીવનો વૈરાગ્ય પણ અનિત્ય છે, આ સંસારની અનિત્યતાની જેમ. એટલા માટે આ નિત્યતાનું જોર છે જે તમને પ્રાપ્ત થયું છે, જે લાલા બાબુને નતું મળ્યું, જે પલટું અને લાવશે ને નતું મળ્યું. આ ચૈતન્ય ચમત્કાર માત્ર ભગવાન આત્મા એ તમને મળ્યો છે. ખાલી એકલી અનિત્યતા નહીં, અનિત્યતાની સાથે આ નિત્યતાનું જોર કે તમે કોણ, સેન્ટર પોઈન્ટ તમે કોણ. સમજાણી વાત? ધન્ય છે આ જીવો, મળ્યું ને રૂચ્યું છે. બંને પડખા પકડમાં નથી આવતા, એક જ પડખું. કોઈને મળ્યું તો અનિત્ય ને કોઈને મળ્યું નિત્ય. અહીંયા એ કહે છે કે જગતની અનિત્યતા, વિકલ્પોની અનિત્યતા, વિકલ્પની અસારતા, એ લાગે. કોઈને મળ્યું અનિત્ય. કોઈ દર્શન તો એવા છે કે જે અનિત્યનો સ્વીકાર કરે છે, કોઈ દર્શન એવા છે જે નિત્ય એકાંતનો સ્વીકાર કરે છે. વિતરાગી પરમાત્મા કહે છે કે જગતમાં નિત્ય અને અનિત્ય બે વસ્તુ છે. આ જગત આખું ક્ષણિક છે ને આત્મા એક નિત્ય છે. આ અનેકાંત, અનિત્ય ને નિત્ય. એટલે કહેવાનો અર્થ છે કે બંને એંગલ છે આ જગતમાં. જો કે આત્મા અનિત્ય છે પર્યાયથી, જગત પણ નિત્ય છે દ્રવ્ય સ્વભાવથી. પણ એ છે કે તત્વનો વિચાર ને ચિંતન ને વૈરાગ્યમાં આવા પ્રકારે અહીંથી છૂટે અને આમાં સ્થિર થાય. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ તમે એક જ હો, તમારું આખું ફેમિલી છે, તમારું આખું ફેમિલી, તમારું ફેમિલી, આ આખા બધા પરિવારજનો, આખો મોટો તમારો સંસાર આખો લઈને બેઠા છો. માંગીલાલજી, આખો તમારો સંસાર લઈને તમે બેઠા છો. પણ એમાં એક આ પરમાત્મા, આ શુદ્ધાત્માને, આ ભગવાન આત્મા રૂચવો અને નિત્ય અનિત્ય બંને પ્રાપ્ત થવું, આની પાછળ કઈ કારણ છે કે આ તમને આત્મા રૂચ્યો છે. બીજું અહીંયા કોઈ ચમત્કાર નથી. કોઈ ચમત્કાર નથી. ગઈકાલે જ મને એક બેન મળ્યા, એમણે વાત કરી. એક બાબા છે જેમની પાસે ચમત્કાર છે. એમને જ્યાં ઘરે પગલા કરે એમના પગમાંથી ગણેશજીની, શંકરજીની મૂર્તિ નીકળે પગમાંથી. રીતસર કે નીકળી શકે. અને કે તમારા કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય, એક પ્રોપર્ટી હતી 3 કરોડની હતી કઈક, એ વધતું નતું કામ ને પતી ગયું. એ જ્યારથી પગલા કર્યા ત્યારથી. એટલા માટે આ વાત જે છે ને, આ વાત તમને જો રૂચે છે તો આ વાત એ જીવને રૂચે જેને દુનિયાની તકલીફ ને દુનિયાના પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એને પતાવવાનો હોય, એવો જીવ જ અહીંયા બેસી શકે. પહેલી વાત તો જેને દુનિયાના પ્રોબ્લેમ ને સોલ્વ કરવા છે તો કોઈ બાબાને જ પકડે. જેને એમાં હવે રસ ન રહ્યો કે મારું ઘર કેમ બરાબર ચાલે, કે મારી આટલી પ્રોપર્ટી બધી
તકલીફ અત્યારે ગડબડ ચાલી રહી છે, કેમ સોલ્વ થાય એ પ્રોબ્લેમ? દીકરાનું લગ્ન થતું નથી, લગ્ન કેમ થઈ જાય? એને જે છોકરી મળે એ કોઈ સારી જ મળે? એક નવું મકાન ખરીદવું છે, એ થશે કે નહીં? આ બધા વિકલ્પો, જેને એ બધા જે તકલીફોને જેને સમાધાન કરવું હોય એ કોઈ બાબાને પકડે. અહીંયા તો પહેલી જ મુલાકાતમાં કે ભાઈ આ બધું અહીંયા નથી, બેસવું હોય તો બેસો, નહીં તો કઈ નહીં ભાઈ. અહીંયા તો એ કે જેને ચૈતન્ય ચમત્કાર માત્ર જે આ માટીના દીવામાં જે પ્રગટ છે, એકમાત્ર આત્માની રુચિ. થોડુંક તો કે આવું રાખવું પડે તમારે, નહીં તો લોકો કોઈ આવે નહીં આશ્રમમાં. એટલે તો આશ્રમ મોટો નથી કર્યો કે ભીડ ભેગી થોડી કરવી છે. અને આવા સાંભળવા વાળા કોઈ વિરલા હોય છે, સાંભળનારા કોઈ વિરલા છે, પામનારા તો અતિ વિરલા. જેને આ રૂચે કે ભાઈ અહીંયા બહારનું કોઈ કામ થવાનું નથી, અહીંયા કોઈ એવો બહારનો ચમત્કાર નથી, અહીંયા કોઈ મણી નથી, કોઈ મંત્ર નથી, કોઈ દોરા ધાગા નથી. તો એ કહે છે તમારું જે સ્વરૂપ તમને અનાદિથી જે ભૂલાયું છે એ સ્વરૂપને જાગૃત કરવું હોય, સ્વરૂપને યાદ કરવું હોય તો અહીંયા બેસો કે તમે કોણ છો? હું કોણ છો? એટલા માટે આ જે બંને વાત જે પ્રાપ્ત થવી એના પાછળ મહાપુણ્યનો ઉદય કે એક તો જગતની અનિત્યતા, અહીંયા કોઈ તમને જવાબ નહીં મળે. એક વાત એ પણ સમજજો, આવો તમે સાંભળવા જવાબ નહીં મળે. અને એક વાત સમજી લેવી કે જ્યાં જવાબ મળી ગયો એ પરમાત્મા વિશે બતાવતા જ નથી, એ પોતાનું અહંકાર ન ગવાય એટલે કંઈક જવાબ આપી દે છે. તો પૂછ્યું પરમાત્મા કેવા હોય, અને એમણે જવાબ આપ્યો પરમાત્મા આવા હોય. પતી ગયું. એ ગુરુ નથી. પરમાત્મા કેવા હોય અને એનો જવાબ એ તમારો સવાલ, તો અંદરમાં તમારે જ એનો જવાબ લેવાનો રહે. જે બતાવી દે બહારમાં તો એ પછી પરમાત્માનું સ્વરૂપ પણ ન હોય, કારણ કે પરમાત્મા તો વાણી વડે બતાવાતો નથી. એને બતાવી ન શકાય. આ નિજ ભગવાન આત્માને વચન વડે બતાવી ન શકાય. અને જો કોઈ બતાવી દે છે કે આ જ આત્મા છે, બસ આની બહાર નહીં. એટલે ગુરુદેવને ઘણા કહેતા ને કે કેટલાય લોકો આ સાંભળીને જતા હતા. કે ગુરુદેવને પાસે એવી શક્તિ છે કે ગુરુદેવ તો ભગવાન આત્માને હાથમાં રાખેલા આમળાની જેમ બતાવી દે છે. આમ હથેળીમાં આમળો રાખ્યો હોય ને આમ આમળાને એમ બતાવી દે, હાથમાં રાખેલા આમળાની જેમ. ગુરુદેવની પાસે જઈને કીધું અમે આવું સાંભળ્યું છે, તમે બતાવી દો છો તો બતાવો ને. ગુરુદેવે કીધું કે હું તો બતાવું છું, તમારા તાકાત તો જોઈ લો ને. અને આ આમળાને તો રાખવો પડે, આ આત્માને અહીંયા હથેળી પર રાખવાની શું જરૂર છે? અહીંયા આ છે ને, જ્યાં જ્યાં ચૈતન્ય જ્યાં છે તો આ છે આત્મા, અહીંયા રાખવાની ક્યાં જરૂર છે? અને આ છે તમારા તાકાત તો જોઈ લો. જે છે એને બતાવે છે. અને એમ નહીં કીધું કે હું તમને બતાવી દઈશ, તમારામાં અંદરમાં તાકાત હોય તો તમે જો, ન હોય તો નહીં જોઈ શકો. તમારો પોતાનો પુરુષાર્થ. હા, દેખાતો. જેને પુરુષાર્થ હોય એને દેખાય છે, એને દેખાય છે. બાકી તો જેને જડ ને માટી દેખાય એને તો શરીર દેખાય છે, એને શરીર દેખાય. આ તો એને ચાંદીની થાળી દેખાય છે, જેની દ્રષ્ટિ જ જડ ઉપર છે. એને બીજું દેખાય શું? જેની દ્રષ્ટિ જ જડ ઉપર છે.
એને ગાડી દેખાય છે, એને વિમાન દેખાય છે. ગુરુદેવ વિમાનમાં બેસે છે કે ગુરુદેવ આ ચાંદીની થાળીમાં જમે છે કે ગુરુદેવ ગાડીમાં બેસે છે. જેને ચૈતન્ય ભગવાન આત્મા રૂચે છે એને જગતમાં પ્રત્યેક આત્મા ચૈતન્યની બહાર ગયેલો દેખાતો નથી, એ જતો નથી. એક અપૂર્વ શાંતિ પ્રગટ થાય છે. એ સ્થિતિ એવી અદ્ભુત સ્થિતિ છે, અપૂર્વ શાંતિ પ્રગટે છે. કારણ કે અંતરમાં જે વિકલ્પોની સહજ રૂપે હવે વિકલ્પો જડતા જાય. કારણ કે જ્યારે આ ચૈતન્યની બહાર ગયો ને આ વિકલ્પમાં ગયો, એવું જ્યાં સુધી જાણતો તો ત્યાં સુધી જ તે વિકલ્પો અહીંયા ઉભા થતા હતા. પણ જ્યારે અંતરમાં એવો નિર્ણય થયો કે ભગવાન આત્મા આ ચૈતન્ય સ્વરૂપની બહાર ક્યાંય ગયો જ નથી, ચૈતન્ય સ્વરૂપની બહાર ક્યાંય ગયો નથી, તો પૂર્વે જે વિકલ્પોની જાળમાં ગૂંથાતો તો હવે એ ગૂંથાતો નથી. કારણ કે વિકલ્પમાં ક્યાંય ગયો ન હોય તો હવે વિકલ્પ પોતાના પણ ટળતા જાય. જ્યારે દરેક આત્માને ચૈતન્ય માત્ર, ચૈતન્ય સત્તા માત્ર દેખે છે ત્યારે જાગૃતિ, એવા પ્રકારની જાગૃતિ ની ચર્ચા હમણાં મેં ગયા વ્યાખ્યાનમાં એક જગ્યાએ કરી હતી કે બેન તો ગયા તો માંદા પડશું ક્યાં. હવે એમાં એવું થયું કે એમને આવી એક છીક હચ્છી અને તરત પછી બીજી આવતી હતી. આમ મેં કહું આ સમયે બીજી આવે ત્યારે એમ બીજી છીકની તમે રાહ જોવો છો ને, આ બીજી છીક આવે હમણાં આવે એમ નહીં. આ પર્યાય નું રાહ જોઈને જ્ઞાયક બેઠો છે. આ જ્ઞાન તમારું જ્ઞાયક તરફ જવું જોઈએ, બીજી છીક ઉપર નહીં કે હવે આવી રીતે જ્ઞાયક ધ્યાન જાય ને બીજી આવ્યા વગર રહી જાય તો માંદા ક્યારેક પડીએ. આજે અંદરથી બહાર નીકળવાનું હતું, તમે આ ટાઈમે જાગૃતિની વાત નહીં કરો કે બાકી ગમે ત્યારે કરો. એક છીક નીકળીને બીજી હજી આવતી હોય એ સમયે હું ચૈતન્ય સ્વરૂપી ભગવાન આત્મા, આ જાગૃતિ. આ દેહ ને છોડાવવાનું કે આ છોડવો છે ને તો મને છોડવો. દેહમાં રહેવું છે. આ ધર્મની યાત્રા છે. એ યાત્રામાં કંઈક તમે પામો છો ને કંઈક છૂટે છે. કોઈ ગંતવ્ય સ્થાને તમે પહોંચો છો. આ દેહનો દેહ ઓછું થતું જાય ધીરે ધીરે ધીરે. તમારી ગતિ વધે ને તો ગતિ વધે, કર્મ ઘટે. જેટલી ગતિ વધારે, ઘડિયાળમાં તમે જોયું હશે કાંટા હોય છે, 3 કાંટા છે, કલાક કાંટો, મિનિટ કાંટો અને સેકન્ડ કાંટો. એક કલાક કાંટો થોડોક જાડો હોય, મિનિટ કાંટો થોડોક પાતળો હોય, સેકન્ડ કાંટો બિલકુલ પતળો. એનું કારણ જ આ છે કે એ સેકન્ડ કાંટો એટલો ચાલતો હોય, વધારે સેકન્ડ કાંટો ચાલે તો ચાલીને દુબળો પડી જાય કે નહીં, અને પેલો કલાક કાંટો ધીમે ધીમે તો જાડો, શરીર વધી જાય. ચાલવાનું ઓછું થાય તો શું થાય? તમે જેટલી ગતિ તમારી વધે એટલી બધી તમારો જે વિસ્તાર ફેલાવેલો છે ને ઘટતો જાય. અને એક સ્થિતિ એવી રહી કે રહી જ નહીં. આ માટી પછી માટીમાં એકલો ચૈતન્ય ચમત્કાર માત્ર, એકલો ચૈતન્ય. એની બહાર ક્યાંય પણ જતો નથી. એવું સમજાણું. એટલે નિર્ણય હવે તમારે કરવાનો છે કે સંસાર જ ચલાવવો છે કે જો ચલાવવો હોય તો છેલ્લી ઘડી સુધી 100 વર્ષ પૂરા થાય તો પણ કંઈક ને કંઈક રહેવાનું છે.
એટલા માટે અવસર મળ્યો તો અવસરનો લાભ લેવો ચૂકવો નહીં. સદનિમિત્તના યુગમાં રહેવું એટલે કે આ જે અનિત્ય છે, આ જગત અનિત્ય છે, આ જગત અનિત્ય છે, એવા વિકલ્પ જે થાય છે એ વિકલ્પના કાળે પણ ચૈતન્ય સ્વભાવની બહાર ક્યાંય ગયો નથી. ચૈતન્ય માત્ર તે હું, અને નથી માંથી પણ પછી હું તરફ આવે. નથીનું જોર પણ એનું હટી જાય છે કે ચૈતન્યની બહાર પણ બહાર કંઈક છે પાછું એવું લાગે છે એને. આ તો એકલું ચૈતન્યમય છું, ચૈતન્યમય છું, ચૈતન્યમય છું, ચૈતન્યમય છું. એકલી અનુભૂતિ માત્ર. એ સાધકની સાધના છે. ચૈતન્યપણાની બહાર ક્યાંય નહીં ને પ્રતિ સમય એ જાગૃત હું ચૈતન્યમય. આગમાં હાથ લાગે, હાથ બળે ત્યારે જાગૃતિ હું ચૈતન્યમય. ચૈતન્ય 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 એ જ્ઞાન સ્વભાવી ભગવાન આત્મા. આ જાગૃતિ એ ટાઈમે તો પેલા કંઈક ને કંઈક દૂધમાં કે મલાઈમાં આમાં હાથ નાખી દો, નામ કહી દો. આ ચૈતન્યની જાગૃતિ, ચૈતન્યપણું આમાં ક્યાંય ગયું નથી. જેમ મળતું બળતું હોય અને આત્મા એમાં ક્યાંય નથી, દૂર છે ને, એવી રીતે સ્વભાવની નજીક જઈને જોવે તો આ પણ થોડુંક બળ્યું તો આપણને કેમ થાય છે હાજર નથી ત્યાં. એ માન્યું છે કે હું અહીંયા હાજર છું. એ વેદન થવાનું કારણ, એનું કારણ એ છે અંદરમાં રાગનો વિકલ્પ પડેલો છે. નહીં તો આમાં હજી આસક્તિ નથી અનુભવાયું એટલે આવું લાગશે તમને. ચૈતન્ય 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 જેને જ્ઞાન સ્વભાવની જાગૃતિ હોય છે એ જીવને ભેદ જ્ઞાનની ધારા અવિરલ રૂપે નિરંતર એ રીતે ટકીને રહે છે. એ ચર્ચા અહીંયા થઈ. હવે એ કહે છે કંઈક તો કરવાનું ને. આના માટે શરૂઆત ક્યાંથી કરવી? જેમ કીધું કે આ વિકલ્પો જેમ નિરંતર ધારા પ્રવાહથી શેક ચલીના ચાલી રહ્યા છે, આ વિકલ્પ, આ વિકલ્પ, આ વિકલ્પ, આ વિકલ્પ રોકાતા જ નથી. ગઈકાલે તમે વિચાર તો ઘણો કર્યો હતો કે આ વિકલ્પમાંથી નીકળું, પણ તો આજે કંઈક ને કંઈક વિકલ્પ આવે જ છે. આ વિકલ્પ ચાલુ છે. તો વિકલ્પનું જે ચાલવાનું છે નિરંતર, આ જે વિચારો વિચાર 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 ચાલુ, એ વિચાર રોકાય કેવી રીતે? એના તો રોકાઈ શકે કે નહીં, અને રોકાઈ શકે તો કેવી રીતે, અને ન રોકાય તો કેમ ન રોકાય, અને ઉપાય શું છે? એવો હવે પ્રશ્ન છે 325મો કે અનેક પ્રયત્ન કરવા છતાં વિચાર સ્થિર કેમ રહેતા નથી? વિચારોની સ્થિરતાનો ઉપાય શું છે? આ અસ્થિરથી સ્થિર
અનિત્યથી નિત્યની યાત્રા કેમ થાય છે એનો હવે આ જવાબ આપણને આપશે. ચર્ચા કરીશું. નમો અરહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો ઉવજાયાણમ નમો લોયે સવસા.